Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our level best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful with the blessings of our parents, with the blessings, with the kripa of our gurus, and as per the wish of Almighty. So, let's resume our journey through the life of our master Shri Ramkrishna Paramhansa Dev. Here we are actually witnessing different aspects through the eyes of Ashwini Kumar Datta, right? So let's proceed further. Another day, perhaps in 1883, I went to see him with a few young men of Srirampur. Seeing them, he asked, "Why have they come?" "To see you," I replied. "What is there to see in me?" "Why don't they go and see the buildings and temples?" "Sir, they have not come to see these things, they have come to see you." "Ah, they must be flints then. There's fire in them. You may keep a flint under water for 1,000 years, but the moment you strike it, it emits fire. They must be of that type, but if you strike us, it will be in vain." At this last remark, we smiled. I went another day. When I bowed down to him and took my seat, he said, "Can you bring me some of that thing, half sour, half sweet, that begins to fizz when you push down the cork?" "You mean lemonade?" I asked. "Yes," he said. "Will you bring me that?" I brought him a bottle. So far as I remember, he was alone that day. I asked him a few questions. "Do you observe caste?" "Well, not much to boast of. I ate a curry at Keshav Sen's house. Let me tell you what happened once. A man with a long beard, a Mohammedan, brought ice for sale, but I was not inclined to take it. A little later, someone brought me a piece of ice from that same man, and I ate it. You see, caste restrictions fall away by themselves. When coconut trees and palm trees grow up, the leaves drop off by themselves. Caste observance Caste observances go like that, but don't tear them off as those fools do, meaning the violent reformers. What do you think of Keshav Babu? Oh, he is a saintly man. And Troilokko Babu? A fine man and a good singer. Ah, and Shivnath Babu? A good man, but he argues too much. What difference is there between the Hindus and the Brahmos? Not much. When they play on oboes here, one man holds the same note right along while another plays different melodies. The Brahmos are harping on the same note, the formless aspect of God, but the Hindus enjoy his various aspects. I told the master that I had met Achalanando Tirtho Abadut of Borishal. This led to the following conversation. Sri Ramkrishna said, "Isn't that Ramkumar of Kotrang?" "Yes, sir. How did you like him?" "I liked him very much." "Well, whom do you like better, him or me?" "How can you draw a comparison? He is a scholar, but are you one?" The master was a little puzzled and became silent. A moment later, I said, "He may be a scholar, but you are an interesting man. There is great fun in your company." Then he smiled and remarked, "Well said, well said." He asked me, "Have you seen my Panchavati?" "Yes, sir," I replied. He told me a little of his religious practices there. He also spoke about Totapuri. Then I asked him, "How can I realize God?" "Well," he replied, "He is always drawing us."
as a magnet draws iron. Only when the iron is covered with dirt, it is not attracted. As soon as the dirt is washed off the mind by weeping, it is instantly drawn to him. As I was not noting down his words, he remarked, "Look here, only crying hemp will not produce intoxication. You must get the hemp, rub it in water, and drink it." Later he said, "You have to live in the world, so have your mind slightly intoxicated with the thought of God. While you are at work, let that feeling of inebriation be with you. You cannot of course be like Shukdeva and drink till you lose all consciousness of the body. If you have to be in the world, give him power of attorney. Make over all your responsibilities to him and let him do as he likes." So, my dear friends, today I am stopping here. Let's proceed with the Bangla Anubad, that means Bengali translation. আজ আমরা বিগত দিনে যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম, যেখানে আমরা থেমেছিলাম, সেখান থেকেই অশ্বিনী কুমার দত্তের চোখ দিয়ে আবার জেনে নিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জীবনী এবং তার বাণীগুলিকে। তো আমরা দেখছি অশ্বিনী কুমার দত্ত বলছেন যে উনি আবার একদিন গেছিলেন, সেটা বোধহয় সাল 1883 হবে, যদি আমি ঠিক এইতে 1883 একটা ঘটনা উনি বলছেন যে শ্রীরামপুর থেকে কিছু যুবক এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তো শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন যে এরা আমাকে দেখতে কেন এসেছে, এরা তো মন্দির এইসব দেখতে পারে। তো মন্দির বলছেন যে কেন এসেছে, এরা তো বাড়িঘর মন্দির টন্দির দেখতে পারে। তো তখন অশ্বিনীবাবু বলছেন যে এরা তো আপনাকে দেখতে এসেছে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছে, নিশ্চয়ই এরা চকমকি পাথর, এদের মধ্যে আগুন আছে। যে চকমকি পাথরকে 1000 বছর ধরে জলের তলায় রেখে দাও, কিন্তু যেই ঠোকা লাগবে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলবে, কিন্তু আমাদের ঠুকলে সেরকম কিছু বেরোবে না। এই কথা বলার পর দুজনেই হাসেন। তো তারপর এরমভাবেই চলছে হঠাৎ করে শ্রী রামকৃষ্ণদেব ওনাকে বলছেন, আচ্ছা তুমি আমাকে ওই সেই জিনিসটা এনে দিতে পারবে যেটা একটু টক একটু মিষ্টি, ওই ফেনা বেরোতে থাকে, যেই তুমি তার ওই ছিপিটা খুলে দাও। এমন বর্ণনা শুনে তখন অশ্বিনীবাবু বলছেন যে আপনি কি লেমনেডের কথা বলছেন? তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন, হ্যাঁ, তো তুমি আমার জন্য এনে দেবে? তো অশ্বিনী কুমার বাবু উনি মনে করার চেষ্টা করছেন, মনে করে বলছেন যে আমার মনে হয় আমি যেন এনেছিলাম ওনার জন্য 1 বোতল এরকম লেমনেড, আর সেদিনকে উনি একা ছিলেন, তাই জন্য আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করি। তো এবার আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর জানতে পারবো, আজ কিছু জানবো, পরবর্তী অধ্যায়ে জেনে নেবো আরও কিছু। তো উনি বলেছিলেন, মানে অশ্বিনী কুমার বাবু জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি কি জাত মানেন? তো শ্রী রামকৃষ্ণদেব বললেন যে সেরমভাবে মানি না, খুব যে হোমড়া চোমড়া করে মানি তা নয়, আমি তো কেশব সেনের বাড়িতে খেয়েছিলাম। তবে তোমায় একটা কথা বলি, একটা বিশাল দাড়িওয়ালা একটা মুসলমান একদিন বরফ বেচতে এসেছিল, আমি কিন্তু তার থেকে নেওয়ার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করিনি, কিন্তু আর একজন যে বরফ কিনতে তার থেকেই কিনে আমায় দিল, আমি তখন খেয়ে নিলুম। এই কথাটা বলার পর রামকৃষ্ণদেব বলছেন যে নারকেল গাছ, তাল গাছে যখন তারা বড় হয়, বাড়তে বাড়তে তার মধ্যে যে পাতাগুলো থাকে এমনিই ঝরে পড়ে যায়। উনি বলছেন যে ওইভাবে ঝরে পড়তে দাও, কাঁচা অবস্থায় টেনে ছিঁড়ে কেটো না। যেরকম অনেক মানে কি বলবো, ধরতরতা মার পেরে সমাজ উদ্ধারক বা সমাজ সমাজ উদ্ধারকই বলি,
বা শোধনকর্তারা যেরকম বলেন সেরকম করতে উনি বারণ করলেন। অর্থাৎ শ্রী রামকৃষ্ণদেব এখানে বলছেন স্বাভাবিক পন্থায় নিজস্ব গতিতে যে সংস্কার বলুন কুসংস্কার বলুন, যা কুসংস্কার বা যা সংকীর্ণতা আনে তা চলার পথে আমরা নিজেরাই আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলি। প্রকৃতি আমাদের সেভাবেই তৈরি করেছে, সেইভাবেই তাকে ঝরে পড়তে দাও। তো তখন অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি কেশববাবু সম্বন্ধে কী ভাবেন। উনি বলছেন যে ও তো সন্ন্যাসী মানুষ, মানে তখন জিজ্ঞাসা করছেন আচ্ছা তাহলে ত্রৈলোক্যবাবু, তখন বলছে ও খুব ভালো মানুষ আর খুব ভালো গান গায়। তখন শেষে জিজ্ঞাসা করছেন যে শিবনাথবাবু কেমন মানুষ। তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন ভালো মানুষ, কিন্তু বড্ড প্রশ্ন করে, বড্ড তর্ক করে, প্রশ্ন করে না, বড্ড তর্ক করে। তো তারপর উনি জিজ্ঞাসা করছেন অশ্বিনী বাবু যে আচ্ছা ব্রাহ্ম ধর্ম আর হিন্দুদের মধ্যে, হিন্দু এই দুটো যে ধর্ম, যদিও হিন্দু ধর্ম বলে কিছু ধর্ম নেই, সনাতন পন্থা বলে রয়েছে, তো যাই হোক অনেক বছর, অনেক হাজার বছর ধরে তো হিন্দু হিসাবেই তো তকমা ছিল। তো যাই হোক, তো বলছেন যে এদের মধ্যে এইটা কি ডিফারেন্সটা কি। তো বলছে যে তো বলছেন যে দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স কি, মানে পার্থক্য কি। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন দুজনেই একই সারেগামা ব্যবহার করে কিন্তু আলাদা সুরে বাজে। বলতে বলতে বলছেন যে যেমন ব্রাহ্মরা নিরাকারবাদে বিশ্বাস করেন আর হিন্দুরা তারই সমস্ত রূপগুলোকে উপভোগ করে। তো এইভাবেই কথা চলতে চলতে অশ্বিনীবাবু বলছেন যে অচলানন্দ তীর্থ অবধূত বরিশালে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তো সেই শুনে রামকৃষ্ণদেব বলেন যে রামকুমার কোট রঙের নয়। তো তখন উনি বলছেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলছেন তুমি ওকে কীরকম পছন্দ করো। তো তখন উনি বললেন উত্তরে যে আমি খুব পছন্দ করি তাকে। তো যেই বলা উনি রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করছেন তুমি কাকে বেশি পছন্দ করো, তাকে না আমাকে। এইরকম একটা প্রশ্নে তখন অশ্বিনী কুমারবাবু মুখ খুলে বলেই ফেলেছেন যে কী করে আপনি দুজনের মধ্যে তুলনা করতে পারেন, উনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি আর আপনি কি সেরকম। তো এইটা শুনে রামকৃষ্ণদেব একটু থতমত খেয়ে যান, তারপরে উনি চুপ করে যান। তো এক মুহূর্ত পরে আবার অশ্বিনী কুমার বলতে থাকেন যে উনি জ্ঞানী পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু আপনি খুব মজাদার লোক, আপনার সাথে থাকতে ভারী মজা। এইটা শুনে রামকৃষ্ণদেব খুব খুশি হয়ে হাসতে হাসতে উনি বললেন হ্যাঁ ভালো বলেছ ভালো বলেছ। তো এরপরে উনি জিজ্ঞেস করেন যে তুমি পঞ্চবটী দেখেছো। উনি বললেন হ্যাঁ। তো তারপরে রামকৃষ্ণদেব তাকে বিভিন্ন ধার্মিক বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে, তার পদ্ধতি পন্থা সম্পর্কে বলেন, তোতাপুরী মহারাজের সম্বন্ধে বলেন। এবং তারপর অশ্বিনী কুমারবাবু জিজ্ঞাসা করেন যে কীভাবে ভগবানকে পাওয়া যায়, উপলব্ধি করা যায়। তো তখন উনি বলছেন যে দেখো যেমন চুম্বক সারাক্ষণ লোহাকে টানে, ভগবানও সেরকম আমাদেরকে টানতে থাকেন, কিন্তু ময়লাতে ঢেকে থাকলে লোহা যেমন চুম্বকের কাছে পৌঁছতে পারে না, সেই একটা উদাহরণ তিনি দেন। তো যেই তুমি ময়লা সরিয়ে দেবে অমনি লোহা চুম্বকের কাছে চলে যাবে, এই একটা উপমা তিনি দেন। এবং এই সমস্ত কিছুই অশ্বিনীবাবু লিখে নিচ্ছিলেন। তারপর উনি হঠাৎ করে বললেন দেখো আমি এটাকে এইভাবে করছি যে তামাক তামাক বলে চেঁচালে তো হবে না, তাহলে কোনো নেশা করা যায় না। তামাকটাকে বেটে জলে গুলতে হয়, সেই জলটাকে যদি খাও তবে কেউ নেশা করতে পারে। কিন্তু যেহেতু সংসারে থাকবে তাহলে অল্প নেশাই তোমাদেরকে বলি, ওই যে ভগবানের নেশা
তাই নিয়েই কাজে যেতে হবে। যখন কাজে যাবে তখন যেন ওই নেশাটুকুন থেকে যায়। বলতে বলতে উনি বলছেন, তোমাকে তো আর বলতে পারি না যে তুমি সুখদেবের মতো পান করেই যাও, খেয়েই যাও যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার যে বাহ্যিক চেতনা তা লুপ্ত পাক। এটাও এক ধরনের, যে তিনি সমাধিস্থ হতেন রামকৃষ্ণদেব, তাই না? তো এরপর একটা খুব সুন্দর উনি কথা বলেছেন যে তোমাকে তো এই জগতে থাকতেই হবে, তো তুমি তাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দাও, মানে তাকে সমস্ত বকলমা দড়িয়ে দাও বাবা, তোমার যা করার করে দায়িত্ব দিয়ে দাও, তাকে দায়িত্ব দাও, তার যেরকম ইচ্ছে করতে দাও। এই উত্তরে সাথেই আমি আজকে এখানে শেষ করছি। আবার দেখা হবে। খুব সুন্দর একটা রাস্তা দেখানোর জন্যই আপনাদের সেবা করার এই সুযোগটুকুন পেয়েছি। আশা করি আমরা সবাই নিজের নিজের লাগামটা গুরুরূপে তাদের কাছে ছেড়ে দেবো। গুরু বলুন, ভগবান বলুন, যে রূপে খুশি বাবা, তোমার যা করার করো, আমরা আর মাথা কাটাতে পারছি না। তাহলে আজ এই অবধি। হ্যাঁ, মাথা খাটাবো, কোথায় খাটাবো? তিনি যেরকম খাটাতে বলবেন, তাই তো? তাহলে আজ আসি। So my dear friends, today we try to learn, and not try to learn, we came to know a very simple thing, that we have to give the power of attorney to to Almighty. Let's do that, right? So with this, be happy, be jolly, and keep praying.